हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, अज असी जिस टॉपिक ते गल करनी है वो है नंबर, जानी कि वचन। साडी जहन दे विच बेटा इक्को गल आउंदी है जदों भी वचन की गल हुंदी है, भी एक वचन हुंदा, एक बहुवचन हुंदे ने। जिवें कि तुसीं उदाहरण दे विच देख रहे हो, गेंद ते गेंदां। असी सिर्फ जदों भी वचन बदलो की गल हुंदी है, एक गल सोचते हैं कि एक तो बहुते बनाउण नूं वचन बदलो कहते हैं। सो बेटा अज असी वीडियो दे विच तुहाडे नाल कुछ शब्द वो साझे करने ने जिहड़े बेसिकली ही एक वचन हुंदे हन, उन्हां नूं असी बहुवचन नहीं बना सकते। तो कई शब्द ऐसे ने जिहड़े अपने आप विच बहुवचन ही हुंदे हन, असी उन्हां दा एक वचन नहीं बना सकते। हुण जिथे असी ये गल सोचते हैं कि एक वचन बहुवचन, जी कोई मर्जी चीज़ आ जाए, एक होवे उहदे बहुते बना दो, बहुते होवे तो उहदा एक बना दो, बस जी उहनूं वचन बदल कहते हैं। सो अज असी बेटा इस चैप्टर दे विच ये चीज़ विशेष तौर पर सीखांगे कि वो किहड़े शब्द ने जिहड़े मुੱਢ तो ही एक वचन हुंदे हन, उन्हां दे बहुवचन ही नहीं बनते। तो फिर असी वो कैटेगरी के शब्द भी देखांगे, जाणांगे इस वीडियो दे विच भी जिहड़े मुੱਢ तो ही बहुवचन हुंदे हन। सो कई बारी जदों असी किते एग्जाम दे विच बैठदे हां, उत्थे साडे तो यही दो शब्द जिन्हां दे विच अंतर हुंदा कि वो मुੱਢ तो ही एक वचन हन ते वो मुੱਢ तो ही बहुवचन हन। अजिहे शब्द पा दिते जांदे हन कि इन्हां दा वचन बदलो, तो कई बारी उन्हां दियां दो या तीन ऑप्शनां हुंदियां ने, ते एक ऑप्शन पाई हुंदी है कि यह तिन्नां विचों कोई नहीं। तो जिहड़े बच्चों ने बेटा ये जाणिया हुंदा कि यह एक शब्द मुੱਢ तो ही है, यह बहुवचन मुੱਢ तो ही है, वो बच्चे ने जिहड़े बेटा वो पेपर दे विच उस पॉइंट के उपर टिक ला के आउंदे हन कि तिन्नां विचों कोई नहीं। सो जिहड़े बच्चों नूं अज तक बेटा ये क्लीयर नहीं सी कि किहड़े शब्द मुੱਢ तो ही एक वचन हन ते किहड़े मुੱਢ तो ही बहुवचन हन, भी जिन्हां नूं असीं अगे वचन बदली दे विच तब्दील नहीं कर सकते, जिन्हां दे वचन नहीं बदल सकते। सो जिहड़े बच्चे इच्छा रखते हैं कुछ नवां सीखण दी, आओ तुहानूं सिखाउने आ कि एक वचन अते बहुवचन की है, तो इस दी डूंघाई दे नाल असीं किवें जाण सकते हैं कि यह एक वचन है, ये बहुवचन है। आओ बेटा पढ़दे हां। देखो हेठां दिते चित्रां नूं ध्यान नाल देखो। गेंद गेंदां, गेंद एक है तो बहुतियां हन एक पासे। जिथे सानूं किसी चीज़ के एक रूप का पता लगे ਜਾਂ एक तो ਵੱਧ होने का ज्ञान होवे, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एक वचन बोलते हाँ। जिथे ਬਹੁਤਿਆਂ का ज्ञान होवे वो बहुवचन ਹੁੰਦਾ है। एक बारे दस्सण वाले ਨੂੰ एक वचन, ਬਹੁਤਿਆਂ बारे दस्सण वाले ਨੂੰ बहुवचन। जिमें कि तुसीं वेख रहे हो मच्छी, अगे 1 2 3 4 मच्छियाँ एक तो ਵੱਧ, उपर सीगी गेंद, उधर हैं गेंदां एक तो ਵੱਧ हैं। सो जिथे एक की जानकारी मिले एक वचन, जिथे बहुतिਆਂ की जानकारी मिले बहुवचन। ये असी हुण तक सीखिया। आओ इस नूं थोड़ा अगे सीखते हाँ। जिस नाम शब्द रूप तो उस दे एक जां अनेक होण दा पता लगे, उस नूं वचन कहंदे हन। फिर तो रिपीट करते हैं। जिस नाम शब्द रूप तो, किसी के नाम शब्द रूप तो लगे भी उत्थे एक मुंडा खड़ा है, एक मुंडा एक वचन, उत्थे बहुत सारे मुंडे रौला पा रहे सन, बहुवचन। उन्हां दे घर एक कुर्सी है, एक वचन। उन्हां दे घरे बहुत सारियां कुर्सियां हन, बहुवचन। जिस नाम शब्द रूप तो उस दे एक जां अनेक होण दा पता लगे, उस नूं वचन कहंदे हन। सो किसी भी चीज़ के एक या बहुते होने की जानकारी जितों सानू हासिल होंदी है, उन्होंने वचन कहते हैं। अगे असी गल करते हैं कि वचन दी भी कोई टाइप्स होंदियां ने, किस्मां होंदियां ने कि वचन इक्को तरह का होंदा, जानकारी इक्को तरह की होंदी है? नहीं, ये भी दो तरह की होंदी है। जिमें कि एक वचन ते बहुवचन। वचन असी कहता कि जितों सानू किसी के एक या अनेक होने का पता लगे, वह वचन होंदा है। अगे आ गया कि वचन इक्को ही तरह का हुंदा है? नहीं, वचन दियां भी दो किस्मां हुंदियां हन। किहड़ियां हन दो किस्मां? एक वचन अते बहुवचन। जिवें उपर तस्वीर विच असीं देख रहे हैं, तितली एक वचन, तितलियां बहुवचन। तितली के एक रूप बारे जानकारी देने वाले शब्द नूं एक वचन, तितली के एक तो बहुतिਆਂ बारे जानकारी देने वाले
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਾ ਇੱਕ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ, ਘੋੜਾ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੇ, ਮੁੰਡੇ, ਘੋੜੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬਸਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ। ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸਤੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸਤੇ ਪਏ ਨੇ, 100 200 10 20 5। ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ 100 ਆ, 200 ਆ, 15 20 ਨੇ ਜਾਂ 2 3 ਨੇ। ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ 1 ਆ, 21 ਆ, 22 ਨੇ, 50 100 ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ। ਘੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਜੀਵ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਵਚਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਵਾਵਿਨ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਕਥਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਕੰਨਿਆ, ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਿਆਵਾਂ। ਕਵਿਤਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਸੋ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਬਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਪਾਇਆ, ਸਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚਾਂਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਘਿਓਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਠਾਸ, ਪਿਆਰ, ਕੁੜੱਤਣ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ, ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਆਦਿ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਪ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਵਚਨ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ, ਜੋ ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਦਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਦਕੇ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦਾਦਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕੇ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੁਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੜਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਹੁਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣੂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਹੱਥ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ। ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੈਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਡੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੂਪ ਉਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਟੋਬੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੂਪ ਡੱਡੂ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਹਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਰੂਪ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫੁੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜੋ।
ਮੇਜ਼, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਹਨ। ਠੱਗ, ਢੋਲ, ਬਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ 10-15 ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੱਥ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੱਥਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪੈਰਾਂ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਵਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬਹੁਵਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਟਾ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਵਾਕ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਬਦਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੀਜ਼ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਂਦਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਬਣੂ? ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤੇ। ਲੜਕੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੈਂਡਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਿਤਾਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਮੀਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਓ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਓ। ਅੱਗੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਮੋਰ ਪੈਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਾਕ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ
ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MCQs ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਿਲਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾ ਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਗਲੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।